वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अनमोल गुरबाणी विचार चैनल विच आप जी का स्वागत है। कनेडा के टोरंटो इलाके विखे एक 30 साल के नौजवान जिन्हां दा नाम अमरीक सिंह है, पंजाब विच रायकोट इलाके नाल संबंध रखदा सी। अमरीक सिंह दे माता पिता गुरसिੱਖੀ विचारधारा दे सन, जिस करके अमरीक सिंह भी जन्म तो गुरसिੱਖੀ माहौल विच ही पलिया अते गुरसिੱਖੀ संस्कारां दा धारनी सी। सवेरे जपजी साहब, शाम नूं रहरा साहब दा नितनेमी सी। पढ़ाई करन दे नाल ही उसदे माता पिता ने, जिवें कि हर पंजाबी बच्चे दी कनेडा अमेरिका जाण दी तांग प्रबल है, इसे लोचा अधीन कनेडा दी सिटीजन लड़की नाल उसदा विआह कर दिता। देवनेत नाल जिस परिवार विच अमरीक सिंह दा विआह होया, ओह सारा परिवार नास्तिक विचारधारा दा पक्का धारनी सी। अमरीक सिंह दी घरवाली भी उसे माहौल विच पलन सदका पक्की नास्तिक सी। अमरीक सिंह कनेडा पुज गया। कनेडा पुज के उसने अपने नेम अनुसार शाम नूं सोदर दा पाठ किया। दिन चढ़िया, इशनान कर अमरीक सिंह ने गुटका लैके जपजी साहब दा पाठ आरंभ किया अते उसदी सस कहन लगी, "एह तूं किहड़ी डायरी खोल के सवेरे सवेरे बैठ गया है? चाह बनी हुई है, चाह तां पी लै। चाह ठंडी हो गई, मुड़ गर्म करनी पैनी है। डायरी नाल मत्था बाद विच मार लई।" इस तरह दीयां गल्लां सुन के उसदे मन उत्ते की प्रभाव पिया। एक बड़ी ही प्यारी साखी शुरू करन तो पहला आप जी अगे बेनती है, अगर वीडियो चंगी लगे तो इसनूं लाइक अते शेयर जरूर करना। जो चैनल ते नवे हन सबसक्राइब भी कर लेना अते बैल आइकन भी दबा लेना। अपने विचार कमेंट विच जरूर शेयर करना अते कमेंट विच वाहेगुरु जी जरूर लिखना। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जदों अमरीक सिंह दी सस कहन लगी कि चाह बनी हुई है, चाह पी लै अते अपनी इस डायरी नाल मत्था बाद विच मारी, नहीं तां चाह मैनूं दोबारा गर्म करनी पैनी है, तां अमरीक सिंह ने अपनी सस वल्लों अजिहे रुखे शब्द सुन के अपना अपमान तां महसूस किया, पर इकल्ला होण करके मजबूरी बस कर भी तां कुछ नहीं सी सकदा। भरे पीते अमरीक सिंह ने गुटका सत्कार नाल रख दिता अते चाह पी लई। उपरंत समा मिले ते जपजी साहब दा पाठ किया। दिन लंघिया, शाम नूं मुड़ उसने गुटका लैके सोदर दा पाठ आरंभ किया। अजे सोदर तो अगला शब्द ही आरंभ किया सी कि उसदी सस मुड़ आ हाजिर होई अते बड़े रोब नाल कहन लगी, "काका, अजे तू कल पंजाब तो आया है, ਚੱਜ नाल किसे दी ना तू राजी खुशी दसी है, ना ही परिवार नाल बैठ के कोई गल्लां बातां कीतियां हन। यह गुटका जिहा लैके मुड़ बैठ गया है। पता नहीं तू इस नाल किन्ना क चिर मगज खपाई करी जानी है। रख इस नूं एक पासे अते परिवार नाल टैलीविजन ते फिल्म वेख, नाले कोई घर दी कोई पंजाब दी गल सुना।" अमरीक सिंह बेवस मुड़ गुटका रख के टैलीविजन वेख रही चंडाल चौंकड़ी विच आ बैठा तो सोहरे परिवार विच सी, पर यह मेल पूर्व अते पच्छम दा प्रतीत हो रहा सी। परिवार दे बहुते मैंबर अमरीक सिंह नूं तरह तरह दे मखौल करन। उंज सी तां अमरीक सिंह भी तेज तबीयत दा, पर सारे परिवार अगे उसदी पेश न जावे। 10-11 बजे तक टैलीविजन दी संगत अते आपसी टिच्चर मखौल करदियां बीत गए। रहरास दा पाठ तां टैलीविजन अते टिच्चरां दी भेट चढ़ गया। अगले दिन भी ओह माहौल। सोहरा परिवार दे मैंबर कुछ काम ते चले गए, बाकी रहिंदे टैलीविजन दे तरह तरह दीयां अश्लील फिल्मां वेखण विच अपना समा बर्बाद करते रहे। अमरीक सिंह बिल्कुल उल्टे माहौल विच समा बिता रहा सी, पर दूसरे पासे कनेडा दी इमीग्रेशन लैण वास्ते सब कुछ कुर्बान करन नूं भी तैयार सी। समा बीतदा गया अते उस उत्ते अपने सोहरे परिवार दा असर होना तां जरूरी सी। समा बीतदा गया, अमरीक सिंह अपना असर सोहरे परिवार उपर पाउण विच असफल रहा। असफल ही नहीं रहा, सगों सोहरे परिवार दे नास्तिक विचार उसदे उपर हावी हो गए अते सिੱਖੀ ਸਰੂਪ दाड़ी केसां नूं भी उसने तिलांजलि दे दित्ती अते तामसी खुराक, मांस, शराब आदि वरतन लई तां लड़की वाले परिवार ने उसनूं पहलां ही ला लिया सी। हुण अमरीक सिंह इंडो कनेडियन बाबू बन के ट्रक चलाउण दा काम करन लग पिया। गड्डी चलदी गई, नितनेम दा पाठ तां की करना सी, उसनूं रब दे नाम दा भी चेता भुल गया। दाड़ी केसां नूं साफ करा,
ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ, ਉਹ ਸਰਦਾਰੀ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦਿਏ ਸੁਤਜਾਰ, ਚਾਰ ਮੁਵੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ। ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਿਰਤਕਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਿਰਤਕਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਖੋ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਘਰ ਘਾਟ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮਕਾਰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਕੰਨ ਸੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਨਾ ਆਈ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਨਾਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੂਨ ਦਾ ਨਾਤਾ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਨਾਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਕਾਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਤਰੀਕ ਝੂਠੇ ਸਭ ਸਾਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਸਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਲਾਂਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਤਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਸਮਾਂ ਤੁਰਦਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸੀਸ ਕੀ ਦਈਏ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਦੀ ਅਸੀਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤ ਕੁਪੁੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਪੇ ਕੁਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਆਟਲ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਆਪਸੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੰਪਲ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਆਡੀਓ ਸੀਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੱਜਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਸੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੰਸਕਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸੀਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲਿਆ ਧਰੀ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਡੀ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ। ਹਰ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀਡੀ ਪਲੇਅਰ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲਵੀਂ। ਪਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਟਰੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਕਫੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਪੱਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਨਾਸਤਕ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਸਦਕਾ
ਮੇਰੇ ਸਿੱਖੀ ਖਿਆਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਘਟਦਾ। ਵਾਲੀ ਅਖਾਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਟਿਕਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੀਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸੀਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਉਸ ਸੀਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਸਦਕਾ ਤੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ 2 ਸੀਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੀਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸੀਡੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੀਡੀ ਨੂੰ 1-2 ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬਰੂਦ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੜ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੀਡੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀਡੀ ਲਾਈ। 3-4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਡੀ ਸੁਣੀ। ਥੋੜਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਮੁੜ ਸੀਡੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਸੀਡੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਹਿਲਜਣ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਸੋਹਣੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ। ਦੂਸਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਰਸਤੇ ਤੁਰਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਘਰ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਣਾ। ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ, ਪਰਿਵਾਰ, ਪਤਨੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ, ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣਾ ਹਾਥ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁੜ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਦਾ ਲੋੜ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਨ ਉਸਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਸੀਡੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸੀਡੀ 2-3 ਵਾਰ ਹੋਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੇ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਵਧੇ ਵੇਖ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਐਤਕੀ ਸ਼ੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਹੁਣ ਸਿਰ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਵੱਧ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਇਤਰਾਜ਼। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਛਕੇ ਜਾਂ ਨਾ ਛਕੇ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤਰਾ
ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰੈਕਸਡੇਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬੰਦੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਲੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਤੇ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਅਮਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਕਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ CD ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ CD ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ 5 ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਲੀਏ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ CD ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ। ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ CD ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁੜ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਉਸ CD ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਬਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਪੁੱਲਿਆਂ ਪਟਕਿਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਤਿਕਤਾ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।